الزلفلة كنت الزلفلونة مثلا ما نشوف يسونا القبيلي تيفي تدولتكي افتفرتينا كيضلي سي توجور دون لو ميم تيم هاد المسلاية في لي مانيبولاسيون كي ماكيافيليك نوع دونجوروز لو ريجيم الجيريان مديال تمورت القبايل نوع مديال القبايليين مديال لو ماك مديال السلواي الماك فرحة سعيد مديال لي كادر دو ماك لان ميم وكاد يسوى لا ليكيداسيون فيزيك نو سلواي الماك ساكين الساول غايك مثلا الصاب اثمكسن يساد كي نادي نسقردش في تمثال كيركل ما الصاب زول فلاك الزلفلك مثل راح زلفلة ونوك زلو قاعد في كتام الزوق تاع لوناكي فالميرتيك ما الصاب دينا كان c'est l'ancien ministre des Sports de la Navade et actuellement c'est le conseiller du président Mas Farhat Saïd. فالميرتيك ما الصاب ما قبل هذا نسقر الشكا هي سلاوت اون فيديو كاين ترى بين فيديو يخدم تيد لافوكا عثمان بسالم يخدم اون بيل اناليز بارابور سينا كاد يخدم هكا وذافوا كي مهر سنه جزائريين هادشي الوالي هاد اللغه هاد نسقردش فلاس يثلوي ذوي التكين azuluk wudad islam سفيديو تاقي موسى داكن يوكل هاد مسلايا غاف تمثالت نكمثنا يوغوثن الورقيوي يغيموثن ذاكي ثمورتن فرنسا نتمنى كن تيدت ادفان غاف الموثيس اي غراكن فيغادو غالا غاف تمثال تاقي اخطر يوفت مطلوب دينا نكن دوت ماسي دايت لا تخدمت تا فيديوت ثراتي سو لي ريزو سوسيو ايني قلان دخلت فيديوت سنيكم ديكلاراسيون ذا الكذب امساري ثرات الكذب غاف موسون الماك المس فرحات مهني ثرات الكذب غاف يوغورثن الواليوي ذا غن ثوثت سلقصح غاف القبايل نكيني ودتسر غالا يولت الناس خطر وزري غالا الشوق النفير انا ايتي اوبليجي ان غالا فقيت مسلت النظام اشو كان نك ادا ريبوندير ادا الراغ غافاين يقلن دوال الدراغ يوال خاطر يو كاين يقلن دخلت فيديو سني ذلك الكذب سي زواره بحال ميتاير وما يري يوند الشاهد الا ادي يفك الشهاده ينس وكنا ادي يفك الحق ملي كدهضر في فيديو تاعي سناخ تمثلت نيوغورثن سو كوسمي ديال الحق غير فرنسا بحال مي اسمي قموت هي غدراغ غاف الكذبه مزوال اندوت ما استفدا دوال نغيني دينا ندخل فيديو هادي اكن يوغورثن يا ولد غاف موثن فرنسا ايمي يسعى اون كونفوكاسيون لا جوستيس الجيريان يعني شتاكي ديال الكذبه مقران يوغورثن الورقيوي ماشي لا كونفوكاسيون ديال الحق يوغورثن الورقيوي يفضي سميس داخل لو جورنال اوفيسيال دو لا ريبوبليك الجيريان عندها في اون ليست ايديا عندنا في اوت زوتوريتي سيكوريتير الجزائر غاف في لا بريزيدونس ديال الجزائر عند يوغورثن il a été classé comme ennemi numéro 3 de la République algérienne démocratique et populaire. Il a été classé ذي القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية. يوغورثن ماشي أكوزانت، يوغورثن كلاسنت ذا الفراغ. أشو المعنى ينسناي لي ثاموث أتكلاسيون كوميتون ذا الفراغ. معنى ينس son exécution est autorisée. معنى ينس أتنغض بنادم كين نغات exécuteur c'est autorisé خاطر il est classé comme ennemi numéro 3. il est داخل le journal officiel. في السناف إلا قد زرك نداغ يوغورثن الورديو يفوت فلاس un mandat d'arrêt international. يتوافق إلى لي غاراب يبوبليان
United dit les journaux différents sur Internet. Mais il était en train. C'est un danger de mort égal. فلاس تموت من الجزائر غاتنشتاقين يديروا غا تموت من فرنسا ذا الباطل قران ديال غا في يوغورث ماشي فرحة مهنيني سيسرسن الباطلاكي ماشي ذا مسلمات ماشي ذا القبايل اللي سيسرسن الباطل ماكي ذا فوما دزايري يكسرسن فلاس الباطل قران ودي سي بوبليك اي سي كونسلطابل في السنات دي لا ديكلاراسيون قلت في ديوت الناس داك المي يوغورثن يمنا ديوت التمثالت الكرانيي ان كابيل بلوس كو لو بوفوار شو معنى معنى يمسي لا ديكلاراسيون هادي نعاود هاديك كيف لا ديكلاراسيون هادي لو ميساج اتقارن كاين لي ميليتون كابيل نعاود هذاك اللان ذي مغناسن قبايليا اكن حدث القبايل داعدا ونبيراسن الى قرا اتفكم لا مانو قبايلي ثاكيني سي اون ديكلاراسيون راسيست يوغورثن وتدي قرار خاطر يوغورثن سمي ديال الحق غير فرنسا يوفا يتماثنيس يوفا وليد يعاونن يوفا نوقف الدنياس خاصك كنا نشتاقينين نبغى كندير لي بريفي خاطر سي هيومان سي بيرسونيل شو كان ما يلين يلد الكذب الا قد نفكن في ذات لوبينيون بوبليك سمي ديال عدا يوغورثن سي لاسبان يلحق غير فرنسا il avait un problème juridique c'est que dès qu'il y a l'Europe, vers l'Europe, il y a un accord. Carnes l'accord Dublin. L'accord Dublin, il parle de mal d'y c'est un pays européen royal, il va demander l'asile, il va demander la protection politique, il sur le statut de réfugié. Il a قد يوغال غار ثمورث مثل زورس ويجي يوسع. يوغورثن نكس تمادي ونمساوال نهضر في لا بروسيدوراكيا نصفهم غاس غاف تمثالتاكيا يفهم تمثالتاكيا ذيونيك حمل تموت القبايل ذي كيونيك حمل القبايل ذي كيونيك حمل تموثيس كيون داغني يكزران الفاطلان سيدا ديكا انشتاكي ونتهدر غار فلاس القاي اثجا غار زدات غار نزروي وثيدنيني إيه عطاسي قلات نمعاوانس لن يرقز من داكي ثمورث من فرنسا لن القبايل يخدمن عندها ميم دي ريسبونسابل دو سينا من فرنسا انترفنن ولا غاف تمثالت يوغورثن ماشي ذا اللعبين اللعب ونتشجر قبايلين عندما يلا إيه لو سينا هي راسو يول يمدبر داخل يساول الى بريفكتور اون شارج من الدوسيي من يوغورثن عندها وتقر غير إلا داخل إن داك ثورة كاكيا هذه يعدي لا ديسيجيون تريبيونال ادمينستراتيف يوكل لا ديسيجيون يلحى الوقت عندها يوغورثن إلا ريوسي في كناز لا بروسيدور نورمال داكيا اللي ثمورث من فرنسا الحاجة تسمات يوغورثن يوفى القبايل سوى القبايل دايتسي زمرا غادي نيو غوريلا سوق مزوارو حال ميتساكار اشو كان الشاقين في الجغ الريف يمير تمثلتي كاعنان لي رولاسيون بيرسونيل من تا يزرى بلي كيكل القبايل في الدنيا داس ولا نيركازن ديال القبايل وشني تساو حشره خاطر ينساك وخامسن يتشيد سمح ما يسميكم في السنة هاد نهضر ثلاث في ذتن الموثيس في ذتن الموثيس وقاعد يهضرون داكي مك خشما اون كونتاكت افيك لا فاميز اسمي لي موث يساولي يد كيما ثنا الدنيا غير سميس ونسوتوريز سي حميد عنوز إنا كعثمان أهف اسكو نزمر نعاون سور البلون جوريديك مساوى لا غدوة تماسن يوغورث الورقيوي ستهم غاس لا بروسيدور انخلاف لا ني غاس زعما الحالتين من كونتر اكسبرتيز ستهم غاس غاف لابال تيموان يوك إذا في السنن أدناس يوك يون لا نيرس دي ميليتون دو ماك لا دي كابيليست لا دي كابي ils sont pas politisés أدناس ود نشهد ديال كل يوم كودي قلا اون كونتاكت نخلي يخدم عندي ذا قلا وكود داخل لا اون كروند بروسيدور ديالي ستيما ديو كونتاكتي ان افوكا دو كاليتي ماشي من والو ذاكي دي فرنسا ساول غاسي تواشولتيس ملي غاس وتساكوا الثارة يوكاين يعنان لا بريزون شارج ذا نوكني ذا القبايل يقلان ذاكي ثمورث فرنسا ماشي ديون لماك نغيون ار بي كا نغليو ار كا نو ذا القبايل داين لا يموثا وركاز دي فرنسا إلا كان مجاملة المعاونة ثني غاس يوكاين يعني اللي فرا جوديسيار ذنكنيا سلقبايل اللي ذاكين أريتفن تمثالتيس
نبدا نخدم غا في تمثال تاكي سينا 3 jours après. Aucun contact avec l'avocat. Coupant tout contact, tout lien. Yedna, les journalistes, les avocats, كلش. Ça veut dire qu'il y a eu un blackout sur le dossier نيوغورث. كلش يغوم. إما ماشي صورنا غير ديكا، ماشي سلق دايري ديكا، فكاد سي داخل. نتواشوت نيوغورث. انشتاقيني ملي خفيت ديوث فيديو تيقعد اشو كان وبغا نروح خص تلقاي غا في تمثال تاعي بار ريسبي الى لا ميموار نيوغورث اشو كان اد نفك الشهاده ياكي يوكل اد نسفكين كان تيدت الكازاكي ولا شويتي نجان في الثلاث اد نهضر غا في تمثال نظام تمثال سورديين تمثال سورديين وثدينيا خاطر تمثال تاعي تدينا رزدات خاطر لا تمشي لشوال ماشي كتديناك ولاش ان اورو يتواجد معنا دي فرنسا نا دي كندا ودي فنلندا كلش الى روتراسابل يوك غاثين يتواجد معنا يوغورث اشو كان ماشي الساقين على نص القاي غا في تمثال تاعي اشو كان اد يسوس اندا اردنا ستلقاي غا في تمثال تاعي ميلي دياكي توسا توسا وكني استني القبايل النظام سيار زدات إلا قرا الجماعني سورديين واد معاونث سي سا لو ميساج ديريير اشو كان تالمو يا دي انفورماسيون سونسيبل ماشي ثورة ما تدينيا نكي في ثلاثة ميكثنا ils ont été vendus أو تما ورثن الوردي وين ناخذ وايض ماشي تفرحة ثني زمزم ماشي تفرحة ثني بون غا الحبس وقديثني بون غا الحبس بانن وكذا يتسرفدن سي داخل نتواشولين القبايل فانن وكذيك فيولين الغاشين فانن وكذيك وثن في واشولين ناغ فانن ويقال إسكسن الوارتيس يغورثن فانن وليدي باللي كيو تمورت القرار جينيس نمساوال سفهم غاس سور البلون جوريديك يغورثن يتخمم روايض النظام يوغرتن اللي كان بروسيدور نورمال داين داكي دي فرنسا يوكل باش تفكر لا بروتيكسيون ينس داسك الرغد اول غاف مسالك ايني كاعنا لي زاكوزاسيون غاف يوغرتن والكيوي اين يعنان لا ريلاسيون ينس القبايل وين يخدمن القبايل كرسم يوكل نعاونن الى القبايلين يخصن داكي الرغد غاف تمثال لونكات ينس وروح غير تلقاي خاطر غير نسلاي غاف تمثال تاكي نهضر دا في لونكاتينس باللي تو الموند ايتي بري يوكل هذا يعاون تا واش ولتيس الريغ دغوال غا في تمثال تيسورديين الريغ دغوال غا في تمثال لا ريبراسيون هادين ماشي فرحات اغي تساوينا الكاز ناس كخامن ماشي فرحات يقنفن القبايل تيت مورتنسن ماشي فرحات يكسرون في لون ديت مولا القبايل اولي وارده الى قدنا كاين في الحاجه هذا ما تصرو الى تصر الدنوات ماشي ديك مالي ماشي دو تنميرتي مساء ثمان بالسلام تنميرتي كي تصاب الناس انت داكو Moi, il a bien effectivement, sur le plan juridique, sur le plan la répression, il a bien décortiqué les choses, je pense. C'est une bonne analyse en tous les cas. Voilà. Ouais. Il n'est pas profond, mais pour nous, il est profond. Déjà, il a déconstruit tout ce qui a été prévu, écrit, diffusé à travers les vidéos. دي كانت اللي تمرت القبيله كد الماكي كالمساس الواي ديجا يسفهم مليح ديجا ثاب. Oui, c'est vrai. Il ne voulait pas rentrer dans les détails, effectivement. Il y a certains détails qu'il n'a pas forcément, là, qu'il ne veut pas tout de suite dévoiler, vous voyez, parce que bon, ça peut mettre en péril certaines personnes. Mais c'est vrai qu'il a bien expliqué les choses, notamment, les gens n'ont pas toujours tous les éléments pour se faire leur propre analyse, vous voyez, comme le fait qu'il soit inscrit dans le journal officiel de la République algérienne démocratique populaire, démocratique entre parenthèses, dictatoriale plutôt.
Donc, ça, c'est-à-dire être inscrit pour le terrorisme, c'est-à-dire c'est une condamnation d'office, c'est-à-dire il n'y a aucune chance de s'en sortir. Plus c'est le fait aussi qu'il y a comme un mandat d'arrêt international qui a été lancé contre lui. Un mandat d'arrêt international, ce que je sache, c'est pas pour lui remettre une médaille, là, pour le remercier, là, pour lui donner un bouquet de fleurs. C'est pour lui jeter en prison, en mandat de dépôt, comme c'est le cas actuellement, malheureusement, de beaucoup de prisonniers d'opinion kabyles et qui sont persécutés par ce gouvernement algérien. رجعنا على الحبس والخديمين ونغن ننتكلم من قبيليا ننتكلم 80 سن امشي لقى سدوت مثقفين تمشي لقى دي حبس البطريقه ضرون في الناس. Donc je t'ai bien expliqué les choses, c'est une bonne analyse, bravo à maître Athman Bissalem pour cette vidéo. Oui, justement, à Massab, justement, la classification d'un individu en tant que terroriste, dit le journal officiel Nelzaïr. Quand ils ont condamné, quand ils ont jugé Hussein Ahmed de Wahran. Et le jugement, ils ont dit que tout citoyen est appelé à exécuter ce jugement. C'est-à-dire que c'est la vindicte populaire. Oui, c'est en fait, si tu veux, il y a quand même ce qu'on appelle clairement, moi ce que j'appelle toujours l'opération zéro Kabyle. Ce n'est pas seulement un fantasme, c'est une réalité. Depuis un certain temps, il y a l'opération zéro Kabyle. Donc, jusqu'à maintenant, ils sont coincés sur le plan de la lutte politique contre le MAC, contre les militants du MAC, parce que ce sont des gens déterminés, mais pacifiques. Donc, il y a toujours eu des arrestations, il y a toujours eu la répression, les gens perdent leur boulot, mais ils ne les mettent pas en prison parce qu'ils n'ont aucun élément sur lequel il faudra se baser. Donc, ils ont inventé l'article 87 bis, qui est une nouvelle définition de terrorisme dans le monde. Parce que d'habitude, quand on arrête des terroristes, on trouve des armes, on trouve des bombes, des explosifs. Là, on trouve des idées, on trouve des stylos, des cahiers, la poésie, des caricatures. Vous voyez, donc, d'ailleurs, leurs arrêts, quand ils ont arrêté, comment dirais-je, un mandat d'arrêt pour arrêter quelqu'un, dans les pays occidentaux, ils les prennent pas au sérieux. Ils savent que le vrai terrorisme est pratiqué par le régime algérien et non pas par les victimes qui prennent des risques comme Flaoussen, parce qu'il Flaous était obligé de prendre un bateau pour risquer sa vie déjà, parce qu'il faut arriver jusqu'à l'Espagne, et puis de l'Espagne, qui a-t-il cherché? Ce sont des responsables de MAC, c'est pas le fait que je dise qui c'est, qui ont été cherchés en Espagne, qui ont ramené ici. C'est personne d'autre. Vous voyez, en laissant derrière sa femme et tout ça. Donc le gouvernement algérien, pour revenir à ta question, en faisant ceci, c'est bien, on ne sait jamais, mais les pays occidentaux ne vont pas tomber dans le piège des caprices d'un régime aux abois, parce que même tu vois, la répression n'a jamais été une solution. Si la question kabyle, tout le monde sait qu'il se pose, qu'on ne veuille pas, la réponse ne peut être que politique, elle ne peut pas être répressif. En tout cas, à long terme, ça fait qu'aggraver les choses. Et les Kabyles voient cette injustice qui ne se porte plus. Donc, en classant un mouvement pacifique, politique, même si on n'est pas d'accord avec lui comme étant terroriste, il se dit d'abord, je vais limiter leurs déplacements dans certains pays arabes, pas tous, parce que tous les pays arabes ne sont pas d'accord avec l'Algérie pour la plupart, voyez. Mais c'est-à-dire ses alliés qu'on peut être là. Et le régime, ils vont zoomer sur la case tarouane. Il n'y a pas de souci, c'est normal, c'est une discussion. Donc, voilà. Donc, j'ai un avec comme c'est un régime militaire dictatorial qui est subi dans toute l'Algérie. Parce que le dictateur algérien il est subi par tous les Algériens. Sauf qu'en Kabylie, il est aussi de nature coloniale. Il n'est pas que dictatorial. À ce que je sache, notre langue, notre culture, notre identité, le fait d'être kabyle a été carrément nié, a été falsifié. L'objectif, c'est que, d'ailleurs, en Algérie, même quand tu dis je suis amazigh sur autre chose, ça passe quand même. Mais dire kabyle, ça dérange comme si, parce que ça veut dire kabyle, c'est-à-dire tu définiras à travers ça les valeurs, des convictions, une langue, une culture, un territoire, une histoire. Donc c'est un peuple, ça leur pose problématique. Mais le pouvoir algérien, s'il était intelligent, au lieu d'aller dans la répression sans issue, le mieux c'était de chercher des solutions politiques, de discuter, de voir comment
arranger les choses, comment aller vers ce que les Kabyles demandent sans qu'il y ait répression, sans qu'il y ait peut-être même plus tard, et la génération qui va émerger après le MAC peut aller à la fusion du sang, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc tout cela, mais eux, ils pensent qu'avec la violence, avec la force, ils savent que ça, la politique, la terreur, ils pensent qu'ils vont, comment dirais-je, museler le combat kabyle. Mais comme disaient plusieurs philosophes, aucune force au monde ne peut entraver une idée pour laquelle son temps est arrivé. Une idée, on ne peut pas la tuer avec les chats, avec les avions, avec les bombes, parce qu'il est là. Il faut la comprendre, il faut l'étudier, il faut lui répondre avec d'autres idées. Donc, dans l'opération Zéro Kabyle, d'ailleurs, la sorte de Flausen, il était un peu mal à l'aise, et il était même un peu. Moi, je veux même une forme de froideur quand on parle, comme il n'y a pas eu de sentiment, quand on parle de la mort de son frère, quand on ressent quelque chose. Et des réalités un peu, je ne vais pas dire sans contrainte, mais c'est fort possible. D'ailleurs, il a utilisé le mot que son frère, le mot qu'on lui a écrit, son frère a peur plus des Kabyles que des régimes algériens. Ça veut dire qu'il peut croire ça. En plus, il n'a pas dit, par exemple, son frère a peur du MAC. Il a peur des Kabyles. Voyez, parce qu'à travers la MAC, en réalité, c'est toute la Kabylie qui est visée. Parce que pour le régime algérien, il y a deux Kabylies. Soit la Kabylie libre, soit tu aimes la Kabilité, tu es du MAC. Même si tu n'es pas du MAC, tu es du MAC plus tu aimes la Kabylie. Soit sinon, tu dois être soumis et tu dois être au service de l'Algérie, du régime algérien, comme il essaie de faire, de récupérer, vous voyez, il essaie de récupérer tout le monde avec la pression, avec l'argent. Et c'est comme un État qui a les moyens, il utilise toutes les possibilités pour faire fléchir le MAC. Parce que pourquoi? D'un côté, ils disent le MAC il est minoritaire, le MAC ne représente pas beaucoup de gens, le MAC ceci, cela. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi il vous fait peur à ce point-là? Si c'est un mouvement insignifiant, soit il faut l'ignorer, soit puisqu'il réclame un référendum, faisant ce référendum, il va se faire balayer l'histoire entendue. Mais non, enfin, ils savent que le MAC, c'est la première force en Kabylie. À quel niveau, je ne sais pas, parce que moi, je ne vais pas affirmer des choses que je ne sais pas, on n'a pas fait de sondage, mais on a vu que les Kabyles, l'histoire est là des conséquences. L'histoire des partis Kabyles, des Algériens, même s'ils ne dépassent pas les frontières de la Kabylie, comme le RCD et le FFS, ont déçu. Ce n'est pas un critique que je vais leur porter, mais jusqu'à maintenant, ils n'ont rien porté, ni pour l'Algérie, là, parce que les Algériens, de toute façon, ils les considèrent comme des Kabyles, encore moins pour la Kabylie. Donc, ils ont déçu, on a vu qu'ils étaient sous tutelle du régime algérien, ils ne peuvent rien faire sans autorisation, mais le MAC, c'est la première fois depuis l'histoire de la Kabylie, depuis 1857, quand on a perdu notre souveraineté, qu'un mouvement s'assume en tant que tel. C'est-à-dire, nous voulons la liberté, toute la liberté que peut être atteinte que par l'indépendance. Donc, M. Souaï pose un gros problème à ce régime algérien parce qu'il sort de la tutelle algérienne. Vous voyez, il est passé par la case de l'autonomie, mais comme ils ne veulent rien savoir, nous avons passé naturellement vers l'indépendance parce qu'un peuple, le peuple kabyle, comme tous les peuples du monde, il n'est pas mieux, il n'est pas moins bien, mais il doit avoir le droit légitime et légal d'exercer sa souveraineté, de disposer de lui-même. Pourquoi c'est les autres qui vont nous gérer? On voit les conséquences. On a pu créer à un moment donné, pendant l'indépendance d'Algérie, on s'est fait déjà avoir parce que, si tu veux, la lutte armée pour l'indépendance d'Algérie, on l'a payé très cher, avec le sang, avec les combattants kabyles, mais aussi, à cette époque-là, déjà, il y avait les liquidations. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. On a vu des hommes liquidés, des hommes assassinés, et ça continue. Donc aujourd'hui, le régime algérien, il n'utilise que cette méthode. Il croit qu'il va utiliser la même chose. Aujourd'hui, l'époque a changé, le temps a changé, les mentalités ont changé, et ce qui était acceptable avant ne l'est plus aujourd'hui. Même ces pays démocratiques, les pays occidentaux, ils regardent leurs intérêts, ce qui est normal. Ils essaient de défendre, effectivement, de travailler avec tout le monde, y compris avec le régime algérien, mais ils n'accepteront jamais de brader leur âme, leur valeur. C'est-à-dire, il y a des choses, des assassinats, ce n'est plus possible aujourd'hui. Parce qu'il y a comme des choses à ne pas dépasser. Si on accepte de livrer des gens pacifiques comme le MAC encore, il y a beaucoup qui sont des franco-kabyles. Donc, même légalement, tu ne peux pas. Moi, j'ai la société française. Ils vont faire comment? Je suis français. Même si
comme m'a dit quelqu'un, je suis franco-kabyle, je suis français tous les jours, mais je suis kabyle pour toujours. Donc, ils ne peuvent pas m'envoyer comme ça. Donc, il y a tout ça, il y a un comité important. Et puis, nous sommes des gens qui partagent les valeurs de laïcité, les valeurs d'égalité, les valeurs de liberté. Même ici, là, quand on demande un rassemblement, on demande quelque chose, tout de suite, on nous répond positivement. On a souvent, parce que là, au niveau de la préfecture, une note les marches, les rassemblements. Nous avons toujours 9 sur 10. Ils viennent même nous remercier. Ils voient que nous sommes respectants des droits d'un État. Donc, je dirais une chose des terroristes comme nous, et elles ne l'ont jamais vu quelque part. À la limite, les vrais terroristes deviennent pacifiques et les pacifiques deviennent terroristes. Ça ne marche plus. Donc, leur but, à travers le MAC, c'est de soumettre la Kabylie. Mais ce n'est pas la solution, ce n'est que fuite en avant. Voilà ce que je peux dire sur ça. تنميتي كما الصب اوسي هضرت يعجبني l'analyse Nines, justement il a parlé de ce ciment du peuple kabyle, de la nation kabyle. Segmet, l'entraide. نوالا شو خدم pendant le Covid ني اني كاخذ من اثبت لنا في تودرين في لي كارت ياخذ من لي باراج فيلترون باش وني خنيتو صانا هنا ديال سي البعدن نساير كل قبائل كي فيفا الجي كي فيفا اورون كي فيفا ان بو بارتو دي الجزائر ما داسنا الثمور يا توجور دي باراج فيلترون بور تدارت نغار بورتو كارتي تو سا روحني جا ضرمين ارزانتن باسكو سا سي سينونيم de souveraineté en quelque sorte. L'entrée d'Iglan, c'est la diaspora, l'entrée d'Iglan, et ainsi de suite. Et le marceau de c'est de casser justement cette âme de la Kabylie. Oui, parce qu'en fait c'est le seul problème qui pose le projet d'unité nationale algéro-obscurantiste dictatoriale, c'est la Kabylie. La Kabylie, qu'on ne le veuille pas, elle est à part. Ouais. Au pire, si on veut y reconnaître, il va nécessairement dans le sens des Kurdes, des Catalans, des Écossais. Au moins ça, voyez, c'est pas possible parce que dans des pays démocratiques, on le reconnaît moins un minimum. Nous n'avons rien. C'est-à-dire non seulement que nous demandons l'indépendance parce que c'est la seule, comment dirais-je, la solution, c'est le seul combat qui nous donnera notre totale liberté. Mais le gouvernement algérien, qu'est-ce qu'il propose? Rien. C'est-à-dire, il propose toujours le statut quo, on reste comme ça. Mais l'expérience algérienne l'a déjà faite. On est en train de la subir de plein fouet encore aujourd'hui. On se fait brûler, on se fait massacrer, on se fait assassiner. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas continuer comme ça. N'importe quel Kabyle ne l'acceptera pas. Même s'il ne l'exprime pas parce que les conditions, les circonstances ne le permettent pas. Mais moi, quand je parle avec les Kabyles, ils sont d'accord avec nous. Ce n'est pas possible. Parce qu'ils ont peur et il y a comme une répression. Mais la peur, un jour, elle disparaîtra. Il se retournera contre ceux qui l'ont installé, ceux qui veulent l'utiliser pour comment dirais-je, pour concéder à la soumission. L'histoire nous a toujours montré ça, que ce soit c'est les esclaves, que ce soit. Voilà. Le meilleur moyen, c'est d'utiliser les Kabyles contre les Kabyles. Parce qu'il y a toujours un Kabyle, ceci, cela, mais ça, ce n'est pas une caractéristique Kabyle. Dans tous les peuples, avec les peuples kurdes, avec les peuples catalans, les Écossais, tous, ils ont des problèmes entre eux. C'est normal, mais si on ne pense pas toujours la même chose, même si on partage le même combat, on peut avoir des idées différentes. Il n'est qu'un grand philosophe, si on pense tous la même chose, ceux qui ne pensent à rien. La divergence, la différence, ce n'est pas une menace, au contraire, c'est enrichissant. Donc, mais en même temps, ils sont conscients qu'il y a une solidarité ancestrale kabyle. Il y a des valeurs kabyles. Avec les étrangers, voilà. Il est kabyle, c'est vrai que c'est un islam parce que nous sommes un peuple aussi. Donc, un peuple, il a forcément ses valeurs, ses convictions, son fonctionnement, sa vision du monde, sa façon de voir les choses. On peut sur la vie plusieurs fois pendant le Covid. Quand les gens meurent, il n'y avait rien, on avait la solidarité kabyle énorme. Au lieu que le régime algérien la soutienne, dire voilà les Kabyles ou moi, ils nous enlèvent un problème puisqu'eux, ils n'ont pas rempli leur tâche, les gens, il n'y avait même pas. Il y avait même manque d'oxygène. Les gens meurent parce qu'ils n'ont pas d'oxygène. Les Kabyles se sont mobilisés, ils ont ramassé de l'argent, ils ont fait leur devoir. Au lieu de prendre un exemple, dire aux régions algériennes de faire de même, non, ils nous ont bloqués parce que ça les dérange. Parce qu'il y avait une forme de fonctionnement indépendant. Pendant aussi les feux, c'est pareil, on était exposés à nous-mêmes. Comme on n'avait pas le pouvoir de ramener les Canadaires ou d'accepter les aides qui ont été proposées, le gouvernement algérien les a refusées, mais sans donner quelque chose d'autre à la place, les gens meurent.
les gens meurent. Et puis on avait aussi pendant les élections. Les Kabyles ne supportent pas des élections truquées. La fraude et mascarade électorale. On en a ras-le-bol. La Kabylie aussi, elle a répondu à l'opération Zéro Kabyle par l'opération Zéro Vote. Monsieur Tebboune et toutes leurs cliques, ils sont illégitimes en Kabylie. Je dirais même en Algérie, ils n'ont pas voté pour la majorité. Mais en Kabylie, ils sont totalement illégitimes. Mon président ne peut pas être Tebboune. Le cheikh قال oui, mais Farhat il est dans il est dans un mouvement indépendantiste à l'exil. Donc d'abord, la Navade, c'est un gouvernement provisoire dans l'exil. Elle est comme élu par un congrès extraordinaire, ordinaire plutôt cette fois-ci, et par aussi des militants qui ont voté pour lui. Il représente tous les Kabyles libres, ceux qui nous veulent. De toute façon, un président, même dans une démocratie, il y a toujours 50-51% qui votent pour lui, et il y a au moins presque la moitié qui ne votent pas pour lui, mais une fois qu'il est président, il représente et ceux qui ont voté pour lui, et ceux qui n'ont pas voté pour lui. Aujourd'hui, les conditions, qu'est-ce que nous demandons? Nous demandons un référendum. On ne demande pas une dictature. On demande un référendum. Le peuple décidera. Mais continuer le gouvernement algérien, en tout cas le clan qui est actuellement au pouvoir, la voie qu'il choisit, c'est une voie sans issue. Les Kabyles seront toujours là, on défendra toujours nos valeurs. Donc, c'est peine perdue d'avance pour eux. Parce qu'on ne reculera pas, on n'aura pas peur. Je pense que leurs menaces vont nous dévier de notre combat. C'est une erreur d'analyse et c'est une erreur de stratégie de leur part. Stratégie, tout à fait, ouais. Ouais. Il y a aussi la propagande des manipulations qui sont justement comme quoi de la fraude puisque entre guillemets bien sûr ناناك بلي القبيله تاعنا راه كتشيني ديجا ولا شحال les publications اللي كاع يصدقوا لك فراوسن فوطان داكني tu les as publiés sur les réseaux sociaux tu l'as rencontré à Arborg même des voilà تنمير تنون sûrement تموغرتي des rassemblements des réunions du MAC. C'est quoi ton témoignage par rapport à Frausen Kchini? Bon, Frausen, c'est comme pas parce qu'il est mort, mais c'est un brave type, hein, avec qui tu peux parler, bien sûr. Il a le combat dans le sang. Il est MAC, on n'est pas du MAC, c'est impossible. Il était dans le MAC avant moi. Il a dans le MAC, il ne pas le MAC, il existait. Vous voyez. Et depuis 2007, Marachon, c'est un ancien, il connaît. Donc déjà, les dernières années, j'étais un petit peu en contact avec lui par téléphone à Tmout. De temps en temps, on s'envoie des messages, il me donne quelques renseignements. Je découvre le personnage, je ne le connaissais pas. Mais j'ai toujours vu une cohérence dans ce qu'il m'envoie quand même comme renseignement quand on discute, tout ça. Donc c'est un ancien. Aspect du CFLAN, Youssef Alaguien. Je l'ai rencontré pour la première fois. Il m'a demandé à me voir avec M. Silway. On l'a rencontré en avril 2021. Donc on a discuté. C'était un personnage toujours souriant, bon vivant, malgré les difficultés qu'il a subies. Donc il a beaucoup de choses à nous dire, hein, parce que comme il a fait comme un combat d'Ethmout et qu'il a guillé. La dernière fois que je suis allé à Hatmout, c'est en 2017. Donc du coup, j'ai dit, je ne suis pas toujours là-bas, même si on suit ce qui se passe. Donc, il nous raconte pas mal de choses. On discute avec lui. Et puis aussi, il avait besoin d'aide, bien sûr. Mais les militants de Max se sont occupés de lui le mieux possible. On l'a aidé selon les moyens de chacun. Vous voyez, parce que Smith Dijana, quand il était à l'Espagne, il était en contact avec nous. Donc, il y a des responsables qui sont allés chercher de l'Espagne. Il a été hébergé un certain temps à Smith, chez les gens à Toulouse. Après, il est venu à Paris. Il y a Augustin aussi, j'espère qu'il aura un jour l'occasion de témoigner. Il a beaucoup aidé. Et tout ça. Donc, là, je pense qu'il est parti quelques jours, si sa sœur, mais il n'est pas resté longtemps. C'est-à-dire là, un embrouille. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas ça le but. Mais je veux dire juste aussi, il y a le côté psychologique, parce que je pense aussi, parce que c'est vrai que quand on parle sur sa sœur, c'est pas pour la critiquer, c'est pas toujours évident de parler de la famille, parce que c'est, voilà, mais le régime algérien, il tape là où il voit les failles. C'est le régime algérien qui est derrière tout ça, bien sûr. Ici, là, il faut taper, parce que c'est une fois dans un certain mais que je défie qui que ce soit,
de se faire une seule déclaration, une phrase négative contre le MAC. Bien au contraire. Parce que, regarde, quand il y a la divergence, oui, on a discuté, surtout, effectivement, c'est la divergence, pas dans le sens qu'elle pensait. Le MAC est un mouvement vivant. C'est un peu fort. Et puis la divergence avec Kadra Koudis, on partage beaucoup de choses, mais il y a des postes sur lesquels on discute. C'est pas grave, c'est la discussion. Oui, oui. On s'enrichit. Mais par exemple, la divergence, c'est pas monsieur Durad fil. On ne bouge pas si on doit faire plus. On doit même se protéger, même peut-être aller très loin dans nos actions, mais en respectant l'action pacifique et la ligne du MAC, qui est comme le débat n'est pas interdit pour voir aussi d'autres solutions, parce qu'il n'est qu'en face, comme il disait en face, nous avons affaire à un régime criminel avec les moyens, avec ses institutions, avec sa gendarmerie, sa police, ses KDS, les traites qu'elle achète, sa police et ses services. Donc, pour un mouvement pacifique de bénévoles, ce n'est pas toujours évident. Donc, nous avons comme arme fatale nos convictions, notre détermination et nos idées. Parce qu'on réfléchit aussi, on n'est pas bête, on sait ce qu'on fait aussi, voilà. Donc, effectivement, à un moment donné, discussion, on a tout le temps une discussion en tant que responsable, en tant que militant. Nous ne sommes pas toujours d'accord sur tout, mais nous respectons ce qui est décidé. C'est ça aussi la discipline aussi. Parce que c'est la première fois qu'on voit un mouvement, comme le MAC, où les militants viennent, où on n'est pas au sein du MAC pour des carrières, pour changer notre condition sociale, rapport à avoir l'argent, au contraire, on vient par conviction, parce qu'on est bien sinon, mais on vient parce que on ne va pas rester indifférent dans ce qui se passe en Kabylie. Donc Marc ça cause plusieurs fois, c'est un chèque type, effectivement, parfois je joue avec ses amis, aussi. Effectivement, sa situation n'est pas facile parce qu'il a comme ici derrière comme 3 enfants, le dernier il n'a même pas vu naître. Hein. Donc il voulait, son but c'est de les faire rentrer ici, de ramener sa femme et ses enfants pour qu'ils puissent être à ses côtés et jouer son rôle de père. Donc cette situation financièrement n'est pas aussi facile. Je pense aussi, c'est sûr ne l'a pas vraiment aidé. C'est pas une critique à dire sur ça. Voilà, quand tu vois ses enfants, ça fait vraiment froid au dos, quoi. Voilà, j'espère qu'elle bien, Sacha Hassan, qu'on leur souhaite net, et des petits enfants comme ça. C'est vraiment honnête. Donc, si tu veux, sa femme, c'est plutôt sa soeur n'a pas vraiment aidé, donc il y a une forme de culpabilisation. Déjà, nous connaissons déjà, hein. Mais je ne veux pas parler de ce que j'ai fait dans la chambre, j'ai aidé comme j'ai pu, mais on se dit, moi le premier, on se culpabilise un peu, peut-être qu'on aurait dû l'aider plus. C'est pas évident parce qu'on est aussi sollicité de partout. Donc, mais normalement, le MAC, c'est l'indépendance, normalement, beaucoup de militants doivent être pris en charge totalement, financièrement, politiquement, mais aussi sur le plan psychologique. Quand tu viens juste derrière tout et tu viens dans un nouveau pays parce que tu viens en France, ce n'est pas facile, c'est pas la même chose qu'en Kabylie. Qui dit changement, dit nécessairement, tu laisses quelque chose derrière toi, tu vas vers quelque chose de nouveau. Donc sur le plan psychologique, c'est pas évident, il faut le temps pour prendre d'autres habitudes, pour s'habituer. L'habitude, c'est une seconde nature. Pour prendre ses marques, pour se retrouver, et après tu as le droit en France, pour bien trouver, tu vas aller dans le meilleur pays du monde, il a un certain temps d'adaptation. Parce que le changement n'est jamais facile. Quand ça se passe très bien, quand ça se passe difficilement ou mal, c'est pas évident. Donc je pense que comme il n'a pas été aidé par peut-être au moins cette soeur guerre, donc il y a une forme de culpabilisation, il y a une forme de dire que quand on se culpabilise, on cherche un bon commissaire, c'est comme certains, c'est la faute du MAC, c'est la faute du suicide, donc voilà, donc on va se venger sur un chacun. Alors que lui, c'est un ancien du MAC, c'est comme un ancien militant, il n'est pas arrivé comme ça, il n'a que le MAC, il l'a dans le sang. Je pense que sa seule famille politique, ses amis sont anciens du MAC, ils sont par ailleurs. Voilà, il a des connaissances. Je te dis, c'est quelque chose qu'on ne peut pas effacer comme ça. Voilà. Après, comme tu vois, les attaques sont toujours les mêmes. C'est des services algériens. Aujourd'hui, le MAC, comme mieux organisé, contrairement à ce qu'on n'a jamais été aussi fort. Il a beaucoup de gens. Il y a certains qui sont dans l'ombre. Il y a des militants qui assument, qui s'affichent. Mais le MAC n'a jamais été aussi fort. Les attaques sont toujours les mêmes. C'est-à-dire, on va toujours sortir. Par exemple, mais le but, justement, c'est de casser la Kabylie. Et justement, Athman Ben Salim, Adil Ken, il n'est pas du MAC. C'est un juriste, c'est un avocat, c'est un professionnel.
c'est un homme juste, hein, يقال تيدت سكنت لا القانون. En fait, c'est ça la vraie Kabylie. Même si on ne partage pas tout, mais elle gazah min al-haq, elle est tadif. C'est ça un vrai temps au-delà de ça. Et puis d'ailleurs, c'est comme quelqu'un qui est comme un certain niveau d'intellectuel, de réflexion, il connaît le loi, il peut réfléchir. Donc, c'est pas quelqu'un qui ne veut pas se faire manipuler, tu vois. Les gens, c'est comme les pays occidentaux, ils ne veulent pas se faire manipuler par les arnaques des régimes totalitaires. Ils connaissent qu'on travaille parce que ça peut être dans l'intérêt de tout le monde, parce qu'on veut éviter un problème, vous n'allez pas nous manipuler. On sait ce qui se passe. Nous avons les renseignements. Les gens que vous accusez, on les connaît. On a des renseignements sur eux, ils nous connaissent tous. Donc voilà, j'habite sur Paris depuis assez longtemps, je suis marié, j'ai ma vie, j'ai mon commerce, j'ai mes trucs. Les gens me connaissent. Je connais même, j'étais même sur la liste de Macron dans l'arrondissement 11e où je suis. Donc ils me connaissent, je discute avec eux, ils savent ce qui ne se passe pas, qu'ils ne savent pas. Donc, à cette occasion, tu vas les tromper comme ça, ils n'aiment pas un chagrin. Ils n'aiment pas qu'on les prenne pour des cons. Il a raison, chagrin. Atman, c'est pareil, c'est pas un intellectuel, tout ça. Il a le droit d'avoir ses convictions, ses idées, mais ils ont c'est-à-dire, donc, c'est des qalala. Mais les procédés sont toujours les mêmes. C'est-à-dire les techniques utilisées, c'est-à-dire, لما كيتشجعني يمحبس على الحبس ناس وناس اوكي داكور لما الفرحه ديال نيتك من الحبس je gagne à la HAFS. Déjà, il y a deux problèmes, il y a deux contradictions. Ceux qui ne sont pas du MAC, pourquoi on a le HAFS? Ils ne sont pas du MAC. Ceux qui sont interdits de sortir, qui n'ont rien à voir avec le MAC, pourquoi ils sont une conférence, un truc. Il y a 50 000 ISTN. C'est bon. L'enchose venait de Chimène, l'enchose venait de France. Supposons هل فرحتي شجعين الحبس جانا على الحبس مي وين كنا هنا على الحبس الجوفرمنت هنا على الحبس هذه مقدمه شو خدمن اسنا عندنا ندير الحقيقه تاع الحبس شو خدم كيس كيلا في شو خدم ولاش نندك ils ont exprimé des opinions politiques donc ce sont des prisonniers d'opinion les prisonniers d'opinion on le trouve que dans les dictatures criminelles narcoloniales on le trouve pas dans les pays de démocratie dans les pays où moi même s'il n'y a pas de démocratie il n'y a pas vraiment de dictature. On ne va pas mettre quelqu'un en prison pour ses idées, même si elle a été dénoncée, je ne sais pas par qui. Les idées, on discute. Quelqu'un qui est indépendant de sa planète Mars, c'est mon droit de lui dire tu peux ne pas être d'accord avec moi, discutons. C'est pas seulement un effet, les jours à l'âge, tu as que je dis, c'est une connerie. Après, autre chose qu'ils font toujours, les mêmes trucs qui reviennent, c'est-à-dire les cagnottes, l'argent. Justement, il a parlé du nerf de la guerre. Et je disais tout à l'heure, justement, l'entraide, le maouna, l'anaya et tout ça. Et justement, Athman Ben Salem, il n'est pas du MAC, mais il a dit que Essordi, dit que des l'affaire de Faraoussen, marquent الكل الدورون والخص الولتماس. Exactement. Tout est clair, tout a été comptabilisé le plus normalement du monde. Un centime qui va partir, franchement. Mais vous posez le MAC, si vous connaissez mal le MAC, il n'a jamais d'abord, le président il n'a jamais été un homme d'argent. Il pouvait gagner tout ce qu'il voulait. Il connaît le régime algérien, cabillaire algérien, c'est pas l'argent. Il c'est un homme d'argent, ça se saurait depuis. C'est pas 72 ans bientôt, Madame Chagin Salames, qui va faire une carrière dans l'argent. L'Arabie Saoudite de Gaulle, c'est pas 60 ans que je commencerai une carrière d'un dictateur. 72 ans qui va aller être acheté pour l'argent alors que toute sa vie il a refusé pour ça. Et franchement, heureusement, je connais l'homme, je connais sa valeur et je sais ce qu'il pense de l'argent. L'argent c'est un bon serviteur, c'est un mauvais maître. Vous voyez, donc c'est pas un truc. Nous connaissons les cadres du MAC, les militants du MAC. Ils vont prendre 1 euro, 1 centime, 1 dinar, 1 dinar, 1 dollar. C'est impensable. Au contraire, c'est quelque chose d'impensable. Il est 5 centimes, il est là. Mais bien sûr, derrière un chagrin, les réseaux, on n'est pas dupes. Les Kabyles ne sont pas dupes. Le jour où il faudra faire les comptes, les détails seront donnés.
Mais aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne va pas dévoiler. Je peux dévoiler juste ce qu'on s'est dit. Comme par exemple son village à Touche, j'ai demandé pour l'équivalent de 7 000 euros. Wakaout Mezekan les a demandé, là, non. Là, on peut se vérifier. Est-ce que à Touche et il prend le masque de là. Le masque de là, avec la 7 000 euros, non. Il est le gars, il est là où on fait là où c'est. Mais c'est de l'ours. Mais c'est là. هنلان فان تبدا تستخدم نكون اش نخدم سنتيمتر حاله اذا من اشياء ادي الوسوس اسباب مثلا فاش تلقى كل شيء ديفال ملي كتسكن بلا ما كتشوف لك انا ما كيتاكسي جيفيس اخدم سكوليس فنحوج انا نكون اذا من سي جوست ان مويان ça n'a jamais été une fin en soi. Voilà. سنبرتي كصاب الدوموند كان الى ريجيم مولا شغل اللي فات دار لو جورنال اوفيسيال Nigari de se Faraoussen comme étant, il a été classé terroriste. Voilà, alors, dites-moi qu'ils l'ont classé terroriste. Il le traquait même ذكي. لكن دينا مس عثمان بسالم 3 jours après sa mort, c'était le blackout total. ولاش غنلقى بورا غنلقى كلش. La famille, tout ça, c'est un homme, ils l'ont traqué. Ils l'ont traqué parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on se pose des questions sur les conditions de sa mort, dans quel objectif, voyez. Oui. Parce que c'est quand même inquiétant. On attend l'enquête, ce qu'on sait aujourd'hui, qu'il est mort dans des conditions qui ne sont pas encore éclairées. Donc nous voulons la vérité sur sa mort. C'est aussi l'objet de notre rassemblement qu'on va faire bientôt en nation. Mais pourquoi? Parce que sa sœur, ils l'ont pris en charge. Ils ont trouvé la faille. Ce qui est normal, ce que nous respectons. Être enterré sur la terre natale des ancêtres, c'est quand même mieux que peut dire le contraire. Mais nous voulons bien comprendre pourquoi cette dépouille a été traînée pendant 50 jours. C'est pas comme le MAC qui l'a bloqué. Le MAC n'a pas les moyens de bloquer une dépouille, et puis on n'est pas pour la bloquer, on veut bien les chemins. Donc, tout à l'heure, nous sommes allés à la levée de la dépouille de Faraoussen. Heureusement, l'année est responsable, sinon il n'y a que 3-4 personnes de sa famille. Comme il mérite qu'on soit là, ce jour-là, qui est comme symbolique, surtout que beaucoup d'entre nous ne peuvent pas rentrer à ce mot, puisque nous avons un pouvoir qui attend que ça pour nous mettre en prison. Donc, c'est notre façon un peu de faire notre deuil, parce que ça nous a comme déchiré le cœur de le voir partir comme ça, dans ces conditions-là. Mais la dépouille, il est resté plusieurs jours à l'aéroport d'Orly, pour après retourner aux pompes de funèbres en guerre Fandina. Donc, comme ça que nous avons fait plusieurs articles sur Sewell, sur les réseaux sociaux. Nous avons dénoncé le fait qu'il soit bloqué comme ça. Parce que nous voulons mettre la pression pour qu'il puisse rentrer. Le gouvernement algérien ne voulait pas rentrer. Il jouait avec sa sœur, Zahra Cheikh de la pression, etc. Tu vois, nous ne comprenons pas comment. Pourquoi vous avez peur des dépouilles? On est خدمة ديك كلنا. الشيء c'est dire ويش مين باش الرحمة قد تقول جنت أكيد. ومن بعد s'entraîner nous connaissons à la fin de compte voilà ça qui est avec M. Souina il n'est pas question de dire des dépouilles ça fait de la peine de voir cette dépouille souffrir comme ça. Mais écoute, puisqu'il n'y a plus le choix, il n'y a plus rien. C'est-à-dire comme dire quoi, c'est déjà dire quoi. On a pris des démarches. On a préparé, on a pris des démarches pour payer. On a aussi pris un avocat, aussi on a déposé plainte, on a payé aussi. Ça, c'est normal que c'est notre devoir. Donc, nous avons voulu l'enterrer avec des Français. Mais c'est normalement un enterrement digne qu'il méritait. Donc, à partir du moment où nous avons tout préparé d'ailleurs, tu vois, on a donné les documents nécessaires pour qu'on le ramène, qu'on l'enterre ici. Moi, j'étais pour le tous pour, parce qu'on a organisé ça effectivement discrètement pour que, voilà, mais nous avons préparé, on a invité tout le monde, les gens de son village, ses proches, sa famille, parce que des locaux, parce que monsieur le c'est
والدجاجه ديال كويداكيا تموت الدجاجه تقول هذه الشيء تموت تقبايليت بيسكون كولونيزي ما قادر تنطر داكيا اشوت غير بريتون هذا تشونطون داكي دي فرنسا سيماناز مشي الحسنه وهي غاميزي ومازال كيرا ومازال ويا تبع يموت قبايلي غادي ينطر قبايلي كان ومن بعد يدفع لا نوفيل par mon quelqu'un de ses pommes de funèbres pour le concert d'Algérie avec les Arabes. Donc, attention, on a un grand thermo. Donc les maquiniers, ils sont prêts à leur propre piège. Ils se sont dépêchés pour livrer, à laisser passer dimanche à 22h. Même pas. Parce qu'il y a une pointe vite fait à l'aéroport. Il devrait atterrir dans le vol de midi. Il n'y avait pas de place. À 17h30, il n'y avait pas de place. Et je me dégueule. La dépôt de Chim, ça sur le jour, il peut faire dette. Alors tout de suite, à l'hôpital militaire il peut aller là. D'ailleurs, ils l'ont ouvert, mais c'est un arôme ils n'ont même pas fait des manières propres. C'est-à-dire, en fait, quelque part aussi, c'est grâce aussi à la pression que le Mac a fait. الناس انتو لا صوت نطلم اسمو في قايلين بافس دونك لا تنطلم دقيقه مي با كيستيون هذه قيمه كاكا فوالا في هذا الوصل كنا نخدم اين لين في اللغه ومازال نخدم اين لين في اللغه tu vois دي نيفل وهذوك كاع خمني فيديو كاع نولي effectivement كاع دوك حاشا كيقجلنا شي شاتيون لا ان دو سوا باش هذا الصح كاع تدير كاع سي دي مانيبيلاسيون ستركتوري. Il y a quelque chose de structuré. Il y a une autre Kabylie algérienne avec au service algérien. Mais chez eux, ça ne marchera pas. Ils ont déjà essayé avec les partis politiques kabyles, algérianistes. Ils ont essayé avec beaucoup de gens. Si nous sommes arrivés à cette situation aujourd'hui, c'est parce qu'on est passé par 2001. Et 2001, ils ne sont pas jugés. On ne va pas se poser des questions à nous. On n'a pas besoin d'en enquête. On n'a pas besoin d'une enquête, puisqu'on a vu les tueurs, les assassins. En tous les cas, personne n'a donné l'ordre d'arrêter d'assassiner comme 128 morts, plusieurs blessés, dont beaucoup sont handicapés à vie. Pourquoi il n'y a pas eu un jugement? Personne n'a rendu des comptes, personne n'a démissionné, personne n'a demandé pardon. Mais je sais bien, on sait là, c'est dans ça de l'ordre de sang que le maquiné. Mais à chaque fois, le gouvernement algérien, pour se donner une légitimité, pour détonner son combat à sa faveur, il n'y a pas mieux que les proches de la famille. Ahmad Matablounes, Ahmed Frausen, Adam Wismith, on est en train de nous expliquer qu'Ahmed Zayel, le gouvernement, c'est-à-dire, on se dit, est-ce que c'est Matam qu'on connaît? Parce que là, on a l'impression que c'est un autre. Ouais. Et quand tu entends Frausen, tu restes en France, Mouskine, le gouvernement, non, je garde une convocation pour s'amuser, tu sais, il traite la clé de la guerre. Il y aura livré du royaume mort, mais on a envoyé une sur là, c'est-à-dire on rentre dans un délire total. Alors qu'il est condamné officiellement comme étant terroriste, il n'y a pas de discussion là-dessus. Donc, je vais bien à un moment donné, le gouvernement algérien, avec les méthodes qu'il utilise, ils sont dépassés. Aujourd'hui, on ne peut pas tromper les gens facilement parce que les gens réfléchissent, regardent, et les réseaux sociaux. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà. Tout à fait, tout à fait. اما الصاب كندنا كني الى دي بلوتو ان راسومبلمون سلاح داكي دي ناسيون اي كوم كتشيني في ليغ دي لا كورديناسيون فوالا تنميرتي الى ريجيون لا فيش دو راسومبلمون دو سو ديمونش هذه سيتي ان راسومبلمون بور لو سوتيان دي بريزوني بوليتيك القبايل دي تمرت الجزائر غادي الحبسنا الجزائر et la réclamation sur réclamer la vérité sur la mort de Gmatna Frausen. Tout est bon. Bien sûr, le MAC il fait régulièrement des rassemblements. Hein. Ça, on le fait. Justement, à Massab, الجزائر classe le MAC terroriste et les cadres du MAC comme des terroristes. Et comment ça se fait que قارن دا شحال تيكال خدمه ديال البروباغوند comme quoi les préfectures refusaient au MAC la coordination du MAC des rassemblements alors que là c'est l'Algérie ne peut pas comprendre c'est quoi un pays de droit. L'Algérie n'a jamais été un pays de droit, ça a toujours été un dictateur criminel, colonial.
Ça a toujours été des règlements de compte, des assassinats avant même sa naissance. Un pays qui est né sur le mensonge, sur la dictature, sur l'injustice, ne peut pas comprendre c'est quoi les droits de la personne humaine. En Algérie, une personne n'a aucune valeur. On la jette en prison, sans jugement, sans rien. Et ça ne pourra pas donner quelque chose de bien, ça pourra donner quelque chose de mauvais à long terme dans cette Algérie même. Les gars sont dans un pays de droit, ils font la part des choses. L'injustice, elle est indépendante. Si les politiques français, y compris le président français Macron, y compris les ministres, font n'importe quoi, demain ils peuvent rendre compte, la justice peut les poursuivre. On ne peut pas faire n'importe quoi. On voit Sarkozy, il est encore poursuivi dans l'affaire de Kadhafi. Donc on peut pas, d'ailleurs, à partir du moment où les gens ne savent que c'est pas, ne représentent aucun danger, ils nous connaissent. Nous connaissons la France où nous vivons, nous l'aimons parce que nous partageons les mêmes valeurs, la France, nous la respectons parce que c'est un pays de droit, et le Coréen, on fait tout pour que ça se passe très bien. La préfecture, au contraire, à chaque demande, il nous donne une demande de rassemblement parce qu'on respecte toutes les consignes. Et il y a même la police qui est à côté, les CRS, pour nous protéger. Si quoi que ce soit, ils interviennent. Personne ne peut nous toucher parce que simplement, nous sommes dans un pays illégal, on demande une autorisation, nous, on respecte notre deuxième. Pour moi, la France, c'est aussi ma deuxième patrie. Je vais ici, j'ai pas de problème, j'ai pas de compétence à le dire. Même si la Kabylie, je l'ai dans le sang. Donc, c'est un peu normal. Donc, effectivement, l'Algérie ne comprend pas que les terroristes puissent avoir des autorisations pour faire un rassemblement, manifester. Mais manifester, faire un rassemblement, pourquoi? Pour justement dénoncer le terrorisme algérien, les massacres algériens, les impunités des crimes du régime algérien qui se passent depuis longtemps. Nous faisons des rassemblements pour défendre nos droits d'exister en tant que tel, en tant que peuple, pour dénoncer l'injustice que nous subissons. Nous ne demandons pas un rassemblement pour faire la pagaille, pour faire que ce soit. Non. C'est un droit constitutionnel des Français que nous respectons, que nous exerçons totalement. On fait des rassemblements régulièrement, on n'a jamais eu de problème. Nous sommes souvent notés 9 sur 10. Et ils viennent même nous remercier, mais parce qu'on fait tout se passe très bien. Quand il y a des grands rassemblements, le max, c'est, je pense, du seul mouvement qui est actuellement mieux organisé, mieux structuré. Nous avons des coordonnations, nous avons un gouvernement, nous avons un président, nous avons une constitution, nous avons un drapeau, nous avons notre hymne national kabyle, nous avons nos responsables, nous avons nos cadres, nos militants. Nous prenons le terrain. L'Algérie croyait que le MAC, en essayant comment dirais-je, on utilise sa politique de la terreur en Kabylie, essayer d'empêcher le MAC de respecter en Kabylie parce qu'on utilise la répression, l'injustice, les crimes. Donc maintenant, ils sont gênés par le combat du MAC à l'internationalisation de la question kabyle. Ouais. Ça les gêne beaucoup. Et il y a quelques opposants qui le gênent, mais ce n'est pas pour les mêmes raisons, parce qu'ils dénoncent sur la dictature algérienne. Oui, mais le MAC, il dénonce parce qu'il défend quand même le droit d'un peuple à exister à son autodétermination. C'est un droit légal que l'Algérie même a ratifié. Donc ça tombe compte. Et ça pose une considération. Tu ne peux pas soutenir militairement même des groupes terroristes comme le Polisario, comme le Hamas, avec des armes, commettre des crimes contre Israël, contre le Maroc, contre d'autres. Et même tu refuses le même droit au peuple kabyle pacifique qui ne demande aucune arme. On nous reproche d'avoir nous, on veut avoir des relations avec tout le monde. On nous reproche toujours nos relations avec soi-disant Israël, le Maroc, alors on n'a pas plus que ça. Mais on ne reproche pas nos relations avec les Catalans, avec les Écossais, avec les Kurdes. Mais il connaît, même si Nelson Mandela, quand on lui a reproché ses fréquentations, il dit, mais je ne suis pas obligé d'avoir les mêmes ennemis que vous. Que nous, on n'a pas les mêmes ennemis que l'Algérie. L'Algérie, c'est notre ennemi parce qu'il les assassine. Donc c'est normal que les ennemis de l'Algérie aussi peuvent être quelque part, on peut retrouver des intérêts mutuels. Mais ça peut être que nous sommes à leur solde. Alors si vous pensez que M. Farhat dépend de telle civilisation, c'est que vous le connaissez mal. Donc on n'acceptera jamais ça. Mais dans notre combat, nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de soutien international. Et tout ce que, si demain l'Arabie Saoudite viendra nous soutenir, ils seront les bienvenus. On va bien les accueillir, non, il n'y a pas de problème. Parce que notre État futur kabyle, que nous avons décidé fédéral pour respecter la liberté de chaque région kabyle. Parce que le fédéralisme ne peut exister qu'à l'intérieur de la Kabylie et non pas de l'Algérie. Mais ce jour-là, nous respectons tout le monde. Nous n'avons aucun problème, comme ils veulent le faire croire, contre l'arabe ou les arabes, ou contre l'islam ou les musulmans. Pas du tout. Un pays arabe, il a le droit d'être arabe, il a le droit d'être musulman, il n'y a aucun souci. Nous, on ne veut pas que justement l'arabe et l'islam, c'est l'Algérie qui porte tort à ces deux-là.
parce qu'il développe un islamisme radical politique qui porte tort à l'islam, parce qu'il développe un arabisme qui impose le détriment des langues autochtones des peuples, donc il crée un rejet. C'est quelqu'un qui doit rendre compte, c'est bien l'Algérie, que nous le respectons, mais nous refusons qu'on nous impose n'importe quelle langue ou n'importe quelle religion. Nous avons le droit d'être juifs, bouddhistes, musulmans, athées, nous respectons tout le monde. Voyez, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et l'arabe, pour nous, c'est une langue comme d'autres qu'il faut apprendre, pourquoi pas. Mais d'abord, nous préférons notre langue maternelle. Parce que chaque peuple, même scientifiquement, a été démontré qu'il évolue très bien dans sa langue maternelle. Pour revenir donc à notre rassemblement de ce dimanche 19, donc 3 jours, à la place de la nation, c'est pour effectivement faire un rassemblement digne. Nous demandons à tous les Kabyles de venir massivement. Il ne faut pas avoir peur de venir pour montrer que nous sommes là. Nous défendons une cause juste, noble. Nous agressons personne, nous tuons personne. Au contraire, c'est nous qui subissons tout cela. Ceux qui disent que ce n'est pas nous qui sommes racistes, nous subissons le racisme. Il ne faut pas qu'on accepte que les rôles soient inversés. Il faut qu'on soit pour aussi exiger les éclaircissements sur la mort de Flaoussine. Le Topsien, dans quelles conditions. Nous voulons savoir, nous nous donnons la vérité pour savoir comme on souhaite. Bon, c'est compliqué pour Matoblounes, qu'un jour aussi, qu'on sait là, la canzartiste, ça fait le motis. Mais il y a tout ce qui est pour une année de pendant ma scène à Amnéron, nous sait là, il m'a fait la Rougatinran doivent être jugés, on doit savoir la vérité sur sa mort. Grâce à sa fondation sur un chien. On est là. Le MAC, pourquoi il dérange le MAC? Le MAC, il dérange parce que depuis 2001, les choses ont changé. C'est une date cruciale dans l'histoire de la Kabylie. C'est l'équivalent de 54. Il y avait un avant 2001 et un après 2001. Personne ne pourra plus manger, Narjou n'a travaillé avec le régime criminel algérien qui a des sons kabyles, non pas dans ses veines, mais sur ses mains. On ne peut pas, le mec, il a pour dénoncer, pour condamner. Nous, on a une liste, tous les traîtres, tous ceux qui font du mal, on les inscrit sur la liste. Ils sont jugés, le jour où il y aura la justice kabyle, et seront rentrés dans la poubelle de l'histoire. Essayez de nous connaître qui défendent la Kabylie. Je veux bien que quelqu'un dites-nous plutôt qu'est-ce que vous faites pour la Kabylie. Qu'est-ce que vous faites pour les prisonniers? Pourquoi vous ne dénoncez pas les crimes et les injustices que le régime algérien a commis? Parce que pour avoir la carte de visite, il faut protéger. C'est plus facile de taper sur la MAC parce que le MAC, comme vous dites, si c'est vraiment un mouvement terroriste, vous allez vous taire. C'est comme c'est pacifique, donc vous en profitez. Mais je pense quand on perd sa dignité, il n'y a plus rien. Comme disait l'expression, on ne pourra pas humilier quelqu'un qui n'a pas honte. Donc, le rassemblement, il y a un peu de temps, il y a لقد نسوطس باش يوكلني ادفن في ذات في الموت الفراوسي. ظلنا نخمس un hommage. On nous a reproché d'avoir fait un hommage à Felaoussen, c'est incroyable. Mais non seulement il fallait le faire, c'est un devoir. Donc nous avons là un جيماتنا Felaoussen يمسن دمر ناس للماك واش نخدم على يقموا هاد المسكين كيكيا واش نخدم على نوماج. C'est un devoir et puis les gens ont besoin de s'exprimer. Donc nous on invite tout le monde, tous les Kabyles, parce que ce n'est pas seulement une question, parce que notre combat, c'est le MAC qui est à l'avant-garde du combat, mais c'est un combat de tous les Kabyles. Ça concerne tous les Kabyles. Donc il a المشكله ديال السؤال مثيقود نفدالا ماشي ديال السؤال الحق مثيقود نفدالا يشبه بالذات لا ونزبا غنفكروا سافينا ما نمشيو كنا نحد لي مالنا اي في الدنسي دي سنا ويضغط سمقوا لنا ويضغط دونيزا ما وين نكونيا ولو غلا في نصدم مع فايلنا. Donc il faut nous saluer de ce soir vous venez nombreux les Kabyles les amis des Kabyles qui pour vivre de leur missa en nation à 14h de Manchagien باش نفد اي مثلا فراوسن اسني بلي كنا نكسبتها jamais que la mémoire de Flaoussen soit piétinée soit salie بلا نشتاقه الجاز نفس الحرمه كنا يقين الا ذا قبيلي مو ذا قبيلي خاطر سي سكيل فولي وي سي سكيل فولي دونك الا قدنا الصوت دورس اسنفكس فودي يالزن وضعنا au même temps dans le même rassemblement وسسني محدث les prisonniers qui sont en train de subir une injustice incroyable, des tortures dans les prisons algériennes, coloniales algériennes.
سينا قلا سيدي سنون سيجي توار سوات مي غازك الخير ونش واتي تسون اخاطر من نوع دا من نوع اللي كان يون من نوع في متقبلي افقبلي في اللينس في ثيموننت دونك الا كان كملت نشوف تاع الفيل هي القبل السلمه ادى السماس لحداك سواطاس وكان نسبان ونا فادا كاع مع سنه الجزائر خاصك كيخدم الفاطل خاصها يكاد خاصها ينق وزما صحاب الصداقه على فقط عليهم امي تقاد تموت لي ميليتون votre répression ne fait que renforcer notre détermination et c'est exactement le cas voilà تلميذك مصاب تلميذ نونا الكل كان ذاكني الحد ديال لابلاص دو لا ناسيون ا 14 يلاق هذه لنا قبيليين سي ان راسومبلمون بور لو سوتيان يمحفاسنا دي تمورت دي الحفاس تمورت الجزائر تاع سانت et aussi demander les vérités sur la mort de France. Nous avons تلميذ تنون كنا مثلا كنودي قيمنا كنغلونا كي ودينا كناس كذا غين في العشرة غاتيلي تقولت النظام توجور دون لو ميم سوجي في لي مانيبيولاسيون كي دونجوروز نا ماكافيليك دو ريجيم كولونيال الجيريان فول دير سواء شتا كندير تلميذ تنون جا كندير تلويز مازال شطح 30 سكوند كان هذا اللي حكيت مثل بلا دونك تلميذ تنبقى دوك وكاع غادي يسلان يما حبسنا قلا غوص نتي كنت نزداودا هذا اللي كان بلا نكون nous la condition à aussi le 20 avril qui sera le 16 un dimanche le 16 juste avant donc le 16 avril tu las قسم كان تمر تقبيت شد انت غنتواث ولا مشيت المكايخ راسومبلمون ولا شنو في خدمه دونك من خدمه كنت خدمنا وياه ذاك لقدي شاقي لقت نخدم ذاك فرنسا avec les Canadiens, dans la diaspora, on doit faire notre pouvoir parce que la diaspora, le combat est à l'international. Il n'y a pas de discrimination géographique. Donc, il y a partout ceux qui ont l'aide à Guédouatas, que الاسكوسيه عندنا نخدميت مازال الاسكوسيه نخدميت نهجيان لقد يفهم مقال غادي يفهم يشبح غادي يفهم يجرز لقد اسم سواطاس لقد اسمك هكيت سيتو ولا غتهجم الويكاند بور ديمونش لو 16 هذا زعما دوح مسامبل كان ديمونش 16 هكيان à Paris. D'habitude, nous serons Mont Sébastien à la République. J'espère qu'on aura, on sait que l'autorisation on l'aura, mais j'espère qu'il y aura cet itinéraire à gain qui sera respecté s'il n'y a pas d'entrave. Donc, il a quatre décimaux, quatre disfigin, باللي غير الفقد دايليا ويتكلم غفوس افيكا يموثن جوج الفيون ناو كاي مودي 80 80 دونك الى قد سواطاس نو كاين لما كي نوزا سوفي باسكو كاين الصح كاسمي نو غنمشيو تقبل كتشي داك داير الشلايو كاتو نومينالا اسما ديك كلمه سوي فرحات مهنيا غادي يجي معنا كدير الماك après on غادا في قبيل نسد في الحرمه نسد باغ كونفيكسيون سي بور سوز وانا غا نسيدي لمن وزمر نير سوغادن ماشي شي وانا غا فيل انا ما نبض على التيم اوبجيكتيف كي هي نوتر ليبرتي توتال تنمت قولي صفان ايون تشوفاس لعند نسكي فلاون اي لو تمر تقبيليت تنمرتي كما صاب تنمرت صلاة كاين ادينا كان سيان 16 افريل مازالو السنه ورنا في بورا تقبيلي تي في الدين اكوي لي كورديناسيون دو ماك اكوي لي كادر دو ماك وكذا دي بريبارين غادي هكين نسالم صافي اون كروند مارش ما كاين يتضرا كاين افريل نعدان تقبيلي تي في ارغور سلام تنميرتي كما الصاب ودينا غادي نونكور تنمير تنوني كنمثلي كنودي قيمنا كي نغلاونا كي ودينا كي غازكيا غادي على ميم اور اتيليون اون اوتر ايميسيون دون لو ميم سونس لو ميم سوجي سي غازكيا ودينا ايضا غاز نجاكل التلويث تلويث تنمير